So good morning, friends. Today we are going to discuss the MCQs of unit number 6. And during the last lecture, or maybe during second last lecture, we'll see how many lectures are possible in the afternoon. At least one lecture is possible in the afternoon for us. So during that time, we'll start unit number 7. Okay. So we are going to finish the syllabus well within time. And if some time is given after 20th of एप्रिल 20 एप्रिल नंतर जर काय आपल्याला वेळ मिळाला तर आपण ऍडिशनल न्यूमरिकल घेऊ शकतो. बट कन्सिडरिंग द नेचर ऑफ एक्झामिनेशन वी हॅव डिस्कस्ड इट लॉट मेनी टाइम्स. द फोकस ऑन न्यूमरिकल्स can be less, or the numericals asked can have smaller weightage. Okay, shall we start the discussion now? Yes. Yes. So these are the basic definitions of mechanics, statics and dynamics. First law of motion, this statement is known to us. It is related to inertia, means a body in rest will continue to remain in rest, or a body in motion will remain in motion if external forces are not applied. Second law of motion states that rate of change of momentum m into a, okay, it is equal to the applied force. Third law states that to every action there is an equal and opposite reaction. Then important discussion we started, it was regarding D'Alembert's principle. D'Alembert's principle हे सगळं एमसीक्यू मध्ये येणार आहे म्हणून मी रिवाइज करतोय. एक 2 ते 3 मिनिटं लागतील जास्तीत जास्त. So D'Alembert's principle is basically application of Newton's second law of motion. Then in Newton's second law of motion we normally consider a single force, but D'Alembert's principle considers a system of forces. म्हणजे एकापेक्षा जास्त फोर्सेस जर आपण अप्लाय केले असतील तर ते आपण D'Alembert प्रिन्सिपल मध्ये कन्सिडर करू शकतो. न्यूटन सेकंड लॉ मध्ये ते जमणार नाही. ठीक आहे. देन D'Alembert प्रिन्सिपल कन्सिडर्स द डायनामिक इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. त्याच्यामध्ये आपण समेशन fx इक्वल टू 0 आणि समेशन fy इक्वल टू 0 हे घेत होतो. डू यू रिमेंबर दॅट? Yes, sir. Okay. And most importantly, D'Alembert's principle considers the inertia force, which is called as m into a. I think this is a different feeling once you solve the numericals and if you revise the theory. थोडंसं आपल्याला जास्त समजतं. बरोबर आहे. Then f is equal to m into a. F is replaced by resultant and r is equal to m into a. So r minus ma is equal to 0. That is D'Alembert's principle. Okay. Now we are making revision for the sake of this particular numerical. कारण याच्यावरती बऱ्याच वेळा एमसीक्यू विचारले गेले आहेत. लिफ्टचा प्रॉब्लेम आहे तुमच्या समोर तो. Yes. Okay. So in that case what was done? Free body diagram of the lift was drawn. बरोबर आहे. मी इथे काढून दाखवतो. हा लिफ्टचा समजा केज आहे. कोणकोणते फोर्सेस लिफ्ट आपण कुठं मोशन कन्सिडर केले पहिल्यांदा? अपवर्ड. ठीक आहे. Upward. हे फक्त मी रिवाइज करतो कारण याच्यावरती एमसीक्यूज खूप वेळ विचारले गेले आहेत. थोडस डिटेल डिस्कशन इथं लागेल आपल्याला बिफोर डिस्कस द एमसीक्यूज. अपवर्ड मोशन जर असेल तर इनर्शिया फोर्स कसा असेल? Downward. डाउनवर्ड असेल. बरोबर आहे. देन वेट ऑफ द लिफ्ट कुठे ऍक्ट होणार आहे? Up. Downward. डाउनवर्ड. बरोबर आहे. आणि अपवर्ड फोर्स काय असणार आहे? Normal. Normal. R. नाही लिफ्टचं केज आपण घेतो ना. Yes. टेन्शन असणार बरोबर. नाहीतर ते टी आणि डब्ल्यू वगैरे वगैरे सगळं आपण केलं आणि फायनल एक्सप्रेशन काय मिळालं होतं इथं पाहता ब्ल्यू कलरच्या ब्लॉक मध्ये. तर जर लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये, आता एमसीक्यूच्या दृष्टीने लक्षात घ्या, हा प्रॉब्लेम आठवला ना? Yes, sir. हा प्रॉब्लेम सोडवायचा नाही, आपल्याला त्याचं कन्क्लुजन डिस्कस करायचं आहे. आलाय पुन्हा एकदा स्लाइड पाहताय? Yes, sir. Okay. So when the lift is moving upward, what is the conclusion? Normal reaction R is equal to W into bracket 1 plus A by G. हे मिळालं होतं आपल्याला? Yes. Okay. आता 1 plus A by G हा रेशो कसा असेल? ग्रेटर दॅन 1 असेल का स्मॉलर दॅन 1 असेल? Greater
ग्रेटर दॅन 1 असणार आहे. 1 प्लस ए बाय जी हा रेशो कसा असणार आहे, ग्रेटर दॅन 1 असणार आहे. याचाच अर्थ काय झाला, डब्ल्यू ला जर तुम्ही समजा तो रेशो 1.1 असं गृहीत धरा, तुम्ही डब्ल्यू ला जर 1.1 ने मल्टिप्लाय केलं तर आर मिळतो. याचा अर्थ आर आणि डब्ल्यू याच्यामध्ये मोठा कोण झाला हो, R. आर मोठा झाला. अंडरस्टूड? Yes. ठीक आहे. तर याच्यामध्ये आता शेवटचं वाक्य वाचा. आपण जर मुव्हिंग लिफ्ट मध्ये एखाद्या व्यक्तीचं वजन घेतलं, वेट मेजर केलं, बेसिकली ते मास मेजर करतात, तर आपण जी न मल्टिप्लाय करतो, वेट मेजर केलं असं समजा. ठीक आहे. तर मुव्हिंग लिफ्ट मध्ये जर आपण वेट घेतलं तर इट विल नॉट बी इक्वल टू द रुटीन व्हॅल्यू ऑफ वेट. तुम्ही जमिनीवर वजन एखाद्या व्यक्तीचं केलं आणि त्याच व्यक्तीचं वजन तुम्ही मुव्हिंग लिफ्ट मध्ये केलं, ठीक आहे, तर दोन वजनामध्ये फरक असेल. आर यू गेटिंग फर्स्ट पॉइंट इज अंडरस्टूड? Yes, sir. What I have told, if we take weight of a person on floor and if you take weight of a person in moving lift, so that weight will be different. Okay, now we are considering the first situation when the lift is moving upward. In that case we have understood the relation R is equal to W into 1 plus A by G. In this case 1 plus A by G, its value will be greater than 1, that is R will be greater than W. तर वेइंग मशीन जे मेजर करतं, ठीक आहे, तर तो कोणता फोर्स मेजर करतं, नॉर्मल रिएक्शनचा फोर्स मेजर करतं. आर यू गेटिंग? Yes. त्यामुळे लिफ्ट जर अपवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होत असेल तर आपल्याला रिलेशन काय समजलं, आर इज ग्रेटर दॅन डब्ल्यू. त्यामुळे लिफ्ट जर वरती मूव्ह होत असेल आणि त्या कंडिशन मध्ये जर तुम्ही एखाद्या व्यक्तीचं वेट मेजर केलं, ठीक आहे, तर ते काय मेजर करणार आहे, आर मेजर करणार आहे. आणि डब्ल्यू म्हणजे काय, तर त्याचं नॉर्मल वेट आहे जमिनीवरचं. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? Yes. त्यामुळे लिफ्ट जर वरती मूव्ह होत असेल आणि तुम्ही ते वजन मेजर केलं एखाद्या व्यक्तीचं, तर ते नॉर्मल वेट पेक्षा जास्त येणार आहे. अंडरस्टूड? Yes. So when a lift is moving upward and if you measure the weight of a person, then in that case the weight measured in a moving lift which is moving upward, that weight will be more than the usual weight of the person. याचे अपोजिट केस बघा, जर लिफ्ट डाऊनवर्ड डायरेक्शन मध्ये मूव्ह होत असेल तर रिलेशन काय असतं, आर इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू, इथं पाहता आर इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू 1 मायनस ए बाय जी. आता 1 मायनस ए बाय जी हा ब्रॅकेट कसा आहे, लेस दॅन 1 असेल. Yes. येस ऑर नो? म्हणजे डब्ल्यू ला समजा तुम्ही 0.9 ने मल्टिप्लाय केलं तर आर मिळतो, याचा अर्थ डब्ल्यू मोठा आहे. Yes. येस ऑर नो? त्यामुळं जर लिफ्ट डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होत असेल तर आर ची व्हॅल्यू ही कशी असणार आहे, लेस दॅन डब्ल्यू. आणि जो वेइंग मशीन असतं तो आर मेजर करतो. त्यामुळे लिफ्ट जर डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होत असेल आणि तुम्ही वेट मेजर केलं तर ते नॉर्मल वेट पेक्षा कमी असेल. हॅव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? Yes, sir. Is that understood? Yes. Yes, sir. Okay. So you can note this point किंवा स्क्रीनशॉट घ्यायचा. स्नॅपशॉट घेतलाय? Yes, sir. ओके, पुन्हा एकदा कन्क्लुजन सांगा. लिफ्ट इज मुव्हिंग अपवर्ड्स, वेट इज ग्रेटर दॅन युजुअल वेट और स्मॉलर दॅन? हॅलो, Great. Greater than. अपवर्ड म्हणजे जास्त. पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह साईन असतात आपल्या लक्षात येते का, वाय ऍक्सिसचे, त्या साईन कन्व्हेन्शन नुसार लक्षात ठेवा. वरती जाताना वजन जास्त येईल, बरोबर ना? Yes, sir. खाली येताना वजन कमी येईल. वाय ऍक्सिस साईन कन्व्हेन्शन लक्षात ठेवा सोप्या भाषेत. चालेल, शॅल वी कंटिन्यू? Yes. Yes, sir. हे न्यूमरिकलची काय गरज नाही आपल्याला. सगळ्यात महत्वाचं हे टँजेन्शियल वेलोसिटी आणि अँग्युलर वेलोसिटी याचं रिलेशन लक्षात ठेवा, व्ही इक्वल टू आर ओमेगा. आणि सगळ्यात महत्वाचं न्यूमरिकल पॉइंट ऑफ व्ह्यू हे आहे. याचा एक स्नॅपशॉट घ्या.
and then we can start with the MCQs. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय, लिफ्ट हे आपण डिस्कस केलं आता, आणि इक्वेशन ऑफ मोशन त्यांची एनॉलॉजी आपण डिस्कस केले. डू यू रिमेंबर दॅट? म्यूट करा प्लीज. डिस्टर्बन्स असेल तर म्यूट करा प्लीज. मी पण म्यूट करतो, तुम्ही पाहिलं असेल. सध्या आपलं सोल्युशन काहीच नाही. आपण म्हणजे घराच्या बाहेर जाऊन पण लेक्चर घेऊ शकत नाही किंवा ऐकू शकत नाही. बरोबर, लॉकडाऊन आहे, मार बसेल. डिस्टर्बन्स असेल तेव्हा म्यूट करा. V इज इक्वल टू U प्लस AT. बरोबर आहे. दिस इज द इक्वेशन फॉर लिनियर इक्वेशन. लिनियर मोशन. अँग्युलर मोशन मध्ये काय होतं? ओमेगा हा, ओमेगा झिरो ओमेगा ओमेगा 0 अल्फा टी. अल्फा टी. आठवलं? या पद्धतीने सगळे इक्वेशन आपल्याला मॉडिफाय करायचे आहेत. डिड यू रिमेंबर दॅट? यस सर. Okay, no problem. Then shall we start with the MCQs? यस सर. यस सर. Okay, read the first one. बघा, मागच्या वेळेपासून आपण हा ट्रेंड चालू केलेला आहे. जिथे जिथे आपल्याला वेळ वाचवायचा आहे तो आपण वाचवतोय. Correct answers have been marked in bold. A lift moves downwards with an acceleration 9.8. स्क्रीन Okay, पुन्हा एकदा करतो. Okay, now is it visible? यस सर. Yes. Okay, a lift moves downwards with an acceleration of 9.8 meter per second square. म्हणजे acceleration हे कुठलं m into a मधलं हे acceleration दिलं, लक्षात येते? यस. अंडरस्टूड ऑर नॉट? कारण acceleration ड्यू टू ग्रॅव्हिटी ह्याची व्हॅल्यू द्यायची गरज आहे का आपल्याला? नो. नाही. तर ती फ्री बॉडी डायग्राम आठवा. a ची व्हॅल्यू या केस मध्ये किती आहे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वेअर. इज दॅट क्लिअर? यस सर. Then the press exerted by a man on the floor of lift. म्हणजे R ची व्हॅल्यू विचारली आपल्याला. ओके, मग R चा फॉर्म्युला काय होता सांगा? W into bracket 1 minus A by G. Is it clear? When the lift is moving downwards. नोट केले का आत्ताच? मग A ची व्हॅल्यू किती दिली? 9.81 दिली किंवा 9.8. म्हणजे A आणि G इक्वल दिलेत. इज दॅट क्लिअर? यस. A बाय G किती झाला? 1 झाला. झिरो. आणि 1 मायनस A बाय G हा ब्रॅकेट किती झाला? 0. त्यामुळे R ची व्हॅल्यू किती येईल? W into 0 means 0. इज दॅट क्लिअर? यस सर. काय पाहिजे असेल तर नोट करा. A इज इक्वल टू, बघा हिंट मध्ये लिहून घ्या वाटल्यास. A इज इक्वल टू 9.8 अँड G इक्वल टू 9.8 किंवा 9.81 काय म्हणायचं ते म्हणा. आणि फॉर्म्युलेला R इज इक्वल टू W into bracket 1 minus A by G. कधी कधी ह्या गोष्टी विसरू शकतात समजलेल्या. Shall we continue? Yes, sir. Okay. Now read the second one. When the lift is moving upwards with some acceleration, the pressure म्हणजे काय? R पुन्हा एकदा. Exerted by a man is dash dash proportional to its acceleration. आता लिफ्ट अपवर्ड मूव्ह होते, बरोबर आहे? म्हणजे 1 प्लस A बाय G हा रेशो काय होणार आहे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इन्क्रीज होत जाणार आहे, बरोबर आहे ना? त्यामुळे जसं जसं A वाढेल तसं तसं R वाढणार आहे. इज दॅट क्लिअर? यस सर. Yes, ओके. sir. देन क्वेश्चन नंबर 3. एखाद्या ठिकाणी कन्फ्युजन असेल तर मी डिस्कस करून सांगेन, डोंट वरी, बट ऍटलीस्ट द राईट आन्सर्स हॅव बीन मार्क्ड इन बोल्ड. क्वेश्चन नंबर 3. टेन्शन इन द कर्व सपोर्टिंग द लिफ्ट. कर्व याचा अर्थ त्यांना पुली असं म्हणायचं मे बी. ठीक आहे? त्या रोप मध्ये जे आपण हँग केलेले असते, केज एका साईडला असतो दुसऱ्या साईडला वेट असतं. लिफ्टचं कन्स्ट्रक्शन माहिती ना सर्वांना? यस. तर एका साईडला केज असतो त्याला बॅलन्सिंग वेट हे दुसऱ्या साईडला असतं. तो रोप कशावरनं पास होतो? मेटॅलिक रोप पुलीवरनं पास होतो, बरोबर आहे? तर त्यातल्या टेन्शन विषयी ते बोलतायत.
टेन्शन इन द कर्व सपोर्टिंग द लिफ्ट इज मोर when राहिलं इथं when the lift is moving dash dash with an acceleration. तर टेन्साइल फोर्स लिफ्ट मला जास्त कधी असेल Upward. 1 प्लस ए बाय जी. पुन्हा एकदा तेच लॉजिक लक्षात आलं का? तर ज्या रिलेशन मध्ये 1 प्लस ए बाय जी येतं तिथं तो फोर्स जास्त असणार आहे. बरोबर आहे? म्हणजे पुन्हा एकदा अपवर्ड. इज दॅट क्लिअर? Yes. किंवा लॉजिकली गेलं तर अपवर्ड मोशन मध्ये जास्त जे मोटर आहे लिफ्टची त्याला जास्त फोर्स एक्झर्ट करावा लागेल अपवर्ड. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Okay, if tension in the curve supporting the lift moving downward is half the tension when it is moving upward, acceleration of the lift is. तर याचं मी तुम्हाला लॉजिक सांगतोय फक्त. टी ची व्हॅल्यू जी दिली आहे ते अपवर्ड मूव्ह होताना काय सांगितलंय? हाफ कधी आहे? टेन्शन इन द कर्व सपोर्टिंग द लिफ्ट डाउनवर्ड इज हाफ. डाउनवर्ड मोशनचं जे फ्री बॉडी डायग्राम काढा. मी काय सांगतो फक्त स्टेप्स लक्षात घ्या. आर यू लिसनिंग? Yes, sir. डाउनवर्ड मोशनची फ्री बॉडी डायग्राम काढा. त्याच्यामधलं जे टेन्शन असतं, टेन्शन कुठं असतं? अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये. फ्री बॉडी डायग्राम आठवते ना? Yes. Yes, sir. तर ते T/2 घ्या आणि अपवर्ड मोशन मध्ये जी फ्री बॉडी डायग्राम असते ते टी घ्या. आर यू गेटिंग? Yes. आणि ए ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करा. इज दॅट अंडरस्टूड? Yes, sir. तर त्यानुसार जी ए ची व्हॅल्यू आहे ती ह्या 3 व्हॅल्यूशी मॅच होत नाही. त्यामुळे याचा आन्सर येतंय नन ऑफ दीज. बघा तुम्ही कॅल्क्युलेट करून मला पाठवून द्या वाटल्यास ते. फ्री बॉडी डायग्राम घ्या. लक्षात आलं ना? एका केसमध्ये टेन्शन घ्यायचं T/2, दुसऱ्या केसमध्ये टेन्शन घ्यायचं टी अँड फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ ए. जी काय व्हॅल्यू येईल ते मला कॅल्क्युलेट करून सांगा. थोडंसं कॅल्क्युलेशन करायचं राहिलं किंवा आपण शेवटी कॅल्क्युलेशन करूया. हे आधी सगळे एमसीक्यू पूर्ण करूया. लॉजिक लक्षात आलं एमसीक्यू ह्या? Yes, sir. ओके. क्वेश्चन नंबर 5. हे आता 2 वेट्स आपण घेतलं होतं. तो प्रॉब्लेम समोर ठेवा, लगेच लक्षात येईल. 2 बॉडीज ऑफ वेट 30 kg and कुठे गेलो 45 kg are hung from the ends of a rope passing over frictionless pulley. म्हणजे friction between rope and the pulley is 0. If masses of 2 bodies are doubled, then acceleration in the string dash dash remain the same. म्हणजे एक पुली आहे. क्वेश्चनचा अर्थ लक्षात आलं ना? ही पुली आहे, त्याच्यावरून असा रोप पास होतोय. 1 वेट किती मॅग्निट्यूड 30 ना, आणि दुसरं वेट आहे 45. ठीक आहे. तर हे टेन्शन कसं असतो? नेहमी टुवर्ड्स द पुली. बरोबर आहे ना? टेन्साइल फोर्स कसा असतो? टुवर्ड्स द पुली. हे W1 आणि W2 वेट आहेत. ठीक आहे. तर ते न्यूमरिकल जे आपण कॅल्क्युलेट केलेलं आहे बघा, हे न्यूमरिकल आपण सोडवतोय, आठवतंय का? Yes. ठीक आहे. तर त्या केसमध्ये तुम्ही काय करा, दोन्ही वेट जे आहेत ते डबल केलेत असं कन्सिडर करा. तुमच्या लक्षात येईल की ज्यावेळी तुम्ही W1 W2 डबल करता त्यावेळी ती पण त्या प्रपोर्शनेट मध्ये चेंज होणार आहे. आणि दोन्ही जे टेन्शन आहेत हे कसे आहेत? टुवर्ड्स द पुली. बरोबर आहे का? त्यामुळे नेट चेंज किती असणार आहे? 0. येस ऑर नो? Yes, sir. त्यामुळे ऍक्सेलरेशन वरती काय फरक पडेल का? नाही पडणार. डब्ल्यू ची व्हॅल्यू बदलेल, टी ची व्हॅल्यू बदलेल, दोन्ही डबल होतील, पण ऍक्सेलरेशन चेंज होणार नाही. हॅव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. काय सांगितलं पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. इफ W1 and W2 they are doubled, the value of T will be doubled. Hence, there will be no change in the acceleration. Acceleration will remain the same. Question number 6. If the masses of both bodies are reduced
बाय 50%. आता याच एक्झाम्पल मध्ये दोन्ही बॉडीचं मास जे आहे हे काय केलंय 50% पर्यंत नेलंय, निम्म कमी केलेलं आहे. आणि आता विचारलं कशाविषयी हो? टेन्शन. टेन्शन विषयी. आणि मगाशी कशाविषयी विचारलं होतं? ऍक्सेलरेशन. आता कन्फ्युज होऊ नका, ठीक आहे. मगाच्या एक्झाम्पल मध्ये काय सांगितलं, वेट डबल झालं की टेन्शन डबल होणार आहे, येस ऑर नो? यस. त्यामुळे ऍक्सिलरेशन कॉन्स्टंट राहील, बरोबर आहे. पण आता ऍक्सिलरेशन विचारलं का क्वेश्चन नंबर 6 मध्ये? नाही. नाही. आता काय विचारलंय? टेन्शन. सो इफ द वेट इज रिड्युस्ड टू 50%, टेन्शन विल बी रिड्युस्ड टू 50%. लक्षात येत आहे? यस. So tension in the string will be half of the initial value or present value. Understood? Yes, sir. Okay. त्यामुळे लक्षात ठेवा, पुन्हा एकदा रिपीट करतोय. If the masses over the pulleys they are changed in equal proportion, acceleration will not change, but the tension will change. Is that clear? यस. Question number किती होता? 7 ना? हा. Have noted one thing. जे जे प्रॉब्लेम एमसीक्यू साठी लागतात तेच आपण घेतलेत. येस ऑर नो? अदरवाइज जर तुम्ही नोटबुक पाहिली तर DLM वरती कमीत कमी 20 न्यूमरिकल असतील. ठीक आहे, असू द्या. क्वेश्चन नंबर 7. Two blocks A and B of weights 150 kg and 50 kg respectively are connected by means of a string. The tension in all the strings विल बी सेम. आणि क्वेश्चनचा अर्थ काय? पण 150 kg 50 kg हे स्ट्रिंग ने कनेक्ट केलेले आहे, and tension in all the strings. According पुली to my सारखंच आहे opinion, सर. हा पुली सारखंच आहे ते. हा पुलीसारखा आहे, पण String सांगितली. A 150 kg आहे ना आणि B 50 kg आहे. हा 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 टेन्शन इन द स्ट्रिंग. ओके. टेन्शन जे आहे ते टुवर्ड्स द पुली असतं, बरोबर आहे ना? यस. आणि दोन्हीकडे त्याचं मॅग्नेट्यूड टीच असणार आहे. आठवले का फ्री बॉडी डायग्राम? बघा नोटबुक मध्ये. का परत काढू द्या? नो सर. काही लोकांना कशाचा 6th सेन्स असतो. काही लोक शंकेनं पाहतात माझ्याकडे, काय सर जमत नाही काय? हा त्यामुळे दाखवतो. W1 W2. ठीक आहे. तर टेन्साइल फोर्स दोन्ही केस मध्ये आपण काय घेतलं होतं? टी घेतलं होतं आणि टुवर्ड्स द पुली. इज दॅट अंडरस्टूड? त्यामुळे उत्तर काय? रिमेन द सेम. शॅल वी कंटिन्यू? यस सर. Question number 8. A block of weight 20 kg lying on a horizontal plane is connected by a light string passing over a smooth pulley to another weight of 5 kg. The tension in the string will dash dash with increasing coefficient of friction. ठीक आहे. तर एकदाच आपण याची डायग्राम काढूया, कारण या टाइपचा प्रॉब्लेम आपण सोडवला नाही. काय सांगितलं? एक हॉरिझॉन्टल सरफेस आहे, बरोबर आहे ना? On this horizontal surface, one block is placed whose weight is 20 kg into 9.81 Newton. हे तुम्हाला माहिती आहे. नंतर काय सांगितलंय? Another weight of 5 kg. आणि आता तुम्हाला काय सांगितलंय की हा ब्लॉक आणि हॉरिझॉन्टल सरफेस याच्यामधला म्यू चेंज केलेला आहे. आर यू गेटिंग? यस. तर बघा, जेवढा कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन वाढेल तेवढा फ्रिक्शनल फोर्स जो आहे, मोशन इकडे होते असं आपण गृहीत धरतोय. ठीक आहे. कारण हे वेट इकडे पुल करायचा प्रयत्न करत आहे.
ठीक आहे. पण जेवढा म्यू इन्क्रीज होईल तेवढं काय होणार हो, कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इन्क्रीज होईल. येस ऑर नो? सॉरी, जेवढं sir. कोएफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन इन्क्रीज होईल तेवढा फ्रिक्शनल फोर्स इन्क्रीज होईल. Tension. आणि फ्रिक्शनल फोर्स जसा इन्क्रीज होईल तसं टी काय होणार आहे, इन्क्रीज होणार आहे. अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. ओके. इट विल इन्क्रीज. साध्या सोप्या भाषेत बघा, जेवढं फ्रिक्शन वाढेल तेवढा तो ब्लॉक ओढायला लागणारा एफर्ट वाढणार आहे ना, बरोबर आहे का नाही? Yes. आणि एफर्ट वाढल्याचा तर स्ट्रिंग मधलं टेन्शन वाढणार आहे. फ्री बॉडी डायग्राम वगैरे सगळं सोडून द्या. लॉजिकल लक्षात आलंय? वेन द फ्रिक्शन इन्क्रीजेस द एफर्ट रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक, फोर्स जो लागणार आहे त्या ब्लॉकला स्लाइड करण्यासाठी फ्रिक्शन वाढलं की तो फोर्स जास्त लागणार आहे, म्हणजेच त्या रोप मधलं टेन्शन किंवा स्ट्रिंग मधलं टेन्शन वाढणार आहे. अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 9. When a lift is accelerating up, the weight of the man standing on the floor of the lift is, सांगा बरं तुम्ही. हॅलो, Yes, sir. हा उत्तर एक्सप्लेन करा ना तुम्ही, मी जे एक्सप्लेन केलं ते. तर लिफ्ट कशी मोजते? अपवर्ड, बरोबर ना? Yes, sir. आणि इक्वेशन काय? R इज इक्वल टू W into under Plus A by G. 1 प्लस plus A बाय G, बरोबर आहे ना? त्यामुळे इथं R is greater than W. Is that correct? Yes, sir. Yes. When the lift is moving downwards, what is the equation? R is equal to W into 1 minus A by G. W into 1 minus A by A G. by. So in this case, R is less than W. आणि वेइंग मशीन काय मेजर करतं? R ची व्हॅल्यू मेजर करतं. किंवा सोप्या भाषेमध्ये Y ऍक्सिसचं कन्व्हेन्शन आपण लक्षात ठेवलं. वरती जाताना पॉझिटिव्ह म्हणजे वरती जाताना वजन वाढेल. अंडरस्टूड? yes. खाली जाताना वजन कमी येईल. R नको आणि W नको. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Question number 10. The physical quantity which is a measure of inertia, it is of course mass. काय सांगायची गरज आहे का? No. Okay. The question number 11. The force by which the body is attracted towards the center of the earth. बरोबर आहे का? तर तो जुना माणूस आहे, फक्त Wait. ड्रेस चेंज करून आलेला आहे, बरोबर ना? हे आपण पूर्वी एमसीक्यू बघितलं. कशामध्ये बघितलंय? युनिट नंबर 1 मध्ये बघितलं. आठवत आहे का? आणि एका युटी आणि एका आयएससी मध्ये हा 2 वेळा विचारला गेलेला आहे. आठवत आहे ना? Yes, sir. ओके. क्वेश्चन नंबर 12. लिफ्ट, पुन्हा एकदा लिफ्ट. ठीक आहे. A lift is moving upwards with an acceleration. पुन्हा एकदा लॅटिन भाषा आलेली आहे. A lift is moving with upwards with an acceleration G. आता काय दिलंय? A is equal to G. लक्षात आलं का? कारण ऍक्सेलरेशन ज्यावेळी तुम्हाला देतात त्यावेळी ती व्हॅल्यू किती असते? A चीच असते. कोण आहे? हॅलो, shall I continue? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what I was telling, whenever the value of acceleration is given, you treat it as the value of A. लक्षात येत आहे? कारण G ची व्हॅल्यू तुम्हाला स्पेसिफिकली मेन्शन करायची गरज आहे का? नाही. ज्या ज्यावेळी ऍक्सेलरेशन म्हणतात त्यावेळी ती दिलेली व्हॅल्यू ही A चीच असणार आहे. अंडरस्टूड? Yes. Okay. So now use the equation and put one A is equal to G. आता लिफ्ट कशी मूव्ह होते हो? Upward. अपवर्ड. इक्वेशन सांगा मग त्या केस मध्ये. R is equal to Equal to W. W. W into bracket 1 plus 1 A by plus A by A by G. A by G म्हणजे 1 येणार.
ए इक्वल टू जी पुट करा, रेशो किती आला, ए बाय जी 1 आला, ब्रॅकेटची व्हॅल्यू 1 + 1 2 झाली, आर इज इक्वल टू 2W, बरोबर आहे. Therefore ऑप्शन सी इज करेक्ट. नॉर्मल रिएक्शन ही वेटच्या डबल असणार आहे, म्हणजेच जे काय बॅलन्स वरती दिसणारं वेट आहे ते ऍक्च्युअल वेटच्या डबल असेल. इज दॅट क्लिअर? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Question number 13. When a body of mass moment inertia I is rotated about an axis with angular velocity omega, हा ओमेगा समजा, W दिसतोय, then the kinetic energy of rotation, आपण काल ते एनॉलॉजी लिहून घेतली आहे, आठवत आहे ना, लिनियर मोशन आणि Yes, अँग्युलर sir. मोशनची. तर कायनेटिक एनर्जीचं लिनियर मोशन मध्ये काय I फॉर्म्युला आहे? omega square. नाही Half IML लिनियर मोशन मध्ये काय फॉर्म्युला आहे? Half mv square. हाफ mv स्क्वेअर. दिस इज द फॉर्म्युला फॉर आपल्या- के इन लिनियर मोशन. तर त्याला अनालॉगस फॉर्म्युला अँग्युलर मोशन मध्ये बघा, तर एम हा कशाने रिप्लेस झालेला आहे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I. बरोबर आहे, आय. आणि लिनियर वेलोसिटी व्ही ही कशाने रिप्लेस झालेली आहे? Angular Angular velocity velocity omega. omega. So 1/2 I omega square. Is that correct? Yes. Yes. Okay. Question number 14 now. Inertia force is acting on a body in a direction. म्हणजे तुम्हाला डायरेक्शन कशाचे विचारले बघा, m into a याची डायरेक्शन विचारले. Now read the options. In opposite to acceleration of the body, in the direction of acceleration of the body, in the direction of retardation of the body. And in that case, the correct answer is both A and C. Who will explain or shall I explain? वेळ कमी आहे, किती मिनिट झाले हो? 36 मिनिट झाले, मीच एक्सप्लेन करतो, ठीक आहे. तर बघा, बॉडी जर ऑलरेडी मोशन मध्ये असेल, समजा u इज इक्वल टू 10, ठीक आहे, ही डायरेक्शन ऑफ मोशन आहे. तर त्या केसमध्ये इनर्शिया फोर्स जो आहे इट विल रेजिस्ट द मोशन. हे आपण अनेक वेळा पाहिलेलं, याच्यामध्ये काय डाऊट नाही ना? No. ओके. बट इफ द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ते एक्झाम्पल आठवते ना, वेन द ब्रेक्स आर अप्लाइड, त्या केसमध्ये काय होणार आहे? तर ज्या डायरेक्शन मध्ये हा रिटार्डेशन जे असतं -a, आठवत आहे ना, हाँ. त्याच डायरेक्शन मध्ये इनर्शिया Inertia. फोर्स असतो, आठवत आहे? द ब्रेक्स आर अप्लाइड. येस ऑर नो? Yes, sir. त्यामुळे इन द डायरेक्शन ऑफ ऍक्सिलरेशन हे पण बरोबर आहे, इन द डायरेक्शन ऑफ रिटार्डेशन हे पण बरोबर आहे इनर्शिया फोर्स साठी, बरोबर आहे. Yes. आणि एक्झॅक्टली हेच प्रॉब्लेम आपण सोडवलेले आहेत, बरोबर ना? किती हुशार मी स्वतः. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. Both B and C, is it sorry, opposite to acceleration and in the direction of retardation, A and C. Shall we continue? Question Yes, number 15 now. Any explanation is needed? No, sir. R is equal to ma म्हणा किंवा R minus ma equal to 0, दोन्हीचा अर्थ एकच. हे D'Alembert's प्रिन्सिपल आहे. क्वेश्चन नंबर 16. उद्यापासून युटी सुरू होतात काय? हॅलो, नाही सर. Hi, sir. नहीं No, सर. sir. सांगण्याचा उद्देश एवढाच की आज गरज पडली तर 4:30 ला आपण एक्स्ट्रा घेऊया. आज युटी नाहीये. लेट अस सी, रेग्युलर टाइम मध्ये मिळाल तर आनंदच आहे. क्वेश्चन नंबर 16. शॅल वी कंटिन्यू? Yes, sir. If a body is in equilibrium under inertia force, summation fx equal to 0, summation fy is equal to 0. f मध्ये ते टायपिंग मिस्टेक आहे आणि मी तुम्हाला सांगितलं हे सगळे स्कॅन केलेले प्रॉब्लेम आहेत, बरोबर आहे. आणि स्कॅन करताना काय काय कॅरेक्टर व्यवस्थित येत नाही, काय काय कॅरेक्टर स्किप होतात.
तर हे इक्वेशन आपण वापरलेलं आहे, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाय इक्वल टू 0. आठवत आहे ना? Yes. हॉरिझॉन्टल मोशन असेल तर समेशन एफ एक्स, व्हर्टिकल मोशन असेल तर समेशन एफ वाय. एका प्रॉब्लेम मध्ये आपण हे दोन्ही वापरत होतो. कोणता प्रॉब्लेम होता तो? ते हा इंक्लाइंड पुलीच होतं. आठवलं का? हा. तर या प्रॉब्लेम मध्ये दोन्ही इक्वेशन आपण यूज केले होते, दोन सायमल्टेनियस इक्वेशन आणि दोन अननोन्स. कोणते कोणते? टी अँड ए. टेन्शन आणि एक्सेलरेशन. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17 नाव. वेन, पुन्हा एकदा लिफ्ट आले आहे. When the lift is moving downward, inertia force will act in अपवर्ड. काय एक्सप्लेन करायची गरज नाही. When the lift is moving upward, inertia force downward. Okay. डाउनवर्ड. Question number 19, angular momentum. तर लिनियर मोमेंटम आय ओमेगा. नाही, लिनियर मोमेंटमचं फॉर्म्युला काय? MV. मास इंटू वेलोसिटी, बरोबर आहे का? येस और नो? आता मासला एनालॉगस कोण आहे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय. Moment of inertia. आणि वेलोसिटीला एनालॉगस कोण आहे? ओमेगा, आय ओमेगा. ठीक आहे. कायनेटिक एनर्जी आता जे एक्सप्लेन केलंय, 1/2 mv स्क्वेअर ला एनालॉगस कोण आहे? 1/2 I ओमेगा स्क्वेअर. शॅल वी कंटिन्यू? यस. क्वेश्चन नंबर 21. अँग्युलर मोशन डिस्प्लेसमेंट काय म्हणतो आपण त्याला? थीटा म्हणतो. आणि लिनियर मोशन मध्ये काय म्हणतो? एस. बरोबर आहे का? यस. म्हणजे लिनियर मोशन मध्ये किती डिस्टन्स कव्हर केला आपण मेजर करतो, आणि अँग्युलर मोशन मध्ये किती अँगल कव्हर केला हे आपण मेजर करतो. इज दॅट अंडरस्टूड? यस. ओके. इनिशियल वेलोसिटीला काय म्हणतो? ओमेगा 0. फायनल वेलोसिटीला ओमेगा. शॅल वी कंटिन्यू? यस. Okay. Question number 24 now. In angular motion, acceleration is given by alpha. 1 कशासाठी आलाय कोणाला माहित? अँग्युलर मोशनला काय म्हणतो? ऍक्सेलरेशनला काय म्हणतो आपण? अल्फा. बरोबर आहे? Yes. ओके. देन फॉर्म्युला फॉर फायनल वेलोसिटी. फायनल वेलोसिटी लिनियर नुसार मी तुम्हाला सांगतो पहिल्यांदा. V इज इक्वल टू यू प्लस एटी. V इज इक्वल टू यू प्लस एटी. बरोबर आहे? त्याला अॅनालॉगस बघा फायनल अँग्युलर वेलोसिटीला आपण काय म्हणतो? ओमेगा. बरोबर आहे? इनिशियल वेलोसिटी यू, त्याला अॅनालॉगस कोण आहे? ओमेगा 0. ऍक्सलरेशनला सिमिलर कोण आहे? अल्फा टाइम टी. आठवलं? दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन अँग्युलर मोशन. शॅल वी कंटिन्यू? यस सर. आणि फायनलच्या दृष्टीने हेच महत्वाचे आहेत एमसीक्यू. त्यामुळे आपण सगळे असाइनमेंट सुद्धा कशी लिहितोय? इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज. आठवत आहे? यस. क्वेश्चन नंबर 26. इन अँग्युलर मोशन फॉर्म्युला फॉर डिस्प्लेसमेंट. तर हा कोणाला सिमिलर हो? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वेअर. अंडरस्टूड और नॉट? यस. एस इज इक्वल टू यूटी प्लस Yes. हाफ एटी स्क्वेअर. त्याला हा सिमिलर आहे. हा ऑप्शन चुकून सुद्धा घ्यायचा नाही, कारण हा लिनियर मोशनचा आहे. समजलं का? Yes, sir. आणि विचारलं काय? अँग्युलर मोशन. अँग्युलर मोशन. बऱ्याच वेळा काय होतं, गडबडीमध्ये क्वेश्चन आपण इम्प्रॉपर पद्धतीने रीड करतो. तर क्वेश्चनचं रीडिंग हे सुद्धा खूप महत्वाचं आहे, लक्षात घ्या. आर यू गेटिंग और नॉट? कारण मी तुम्हाला सांगतोय, मोस्ट ऑफ यू आर लर्निंग इन अ गुड मॅनर. बरेचसे लोक व्यवस्थित पद्धतीने शिकतायत, तरी सुद्धा मार्क्स जाऊ शकतात फायनल एक्झाम मध्ये एमसीक्यू असले तरी. कारण काय होतं, बऱ्याच वेळेला आपण क्वेश्चन रीड करतानाच डोक्यामध्ये एखादं उत्तर ठेवलेलं असतं आणि आपण तेच टिक करतो किंवा क्लिक करतो. तर असं व्हायला नकोय. क्वेश्चन शुड बी रीड प्रॉपरली. लक्षात येते? क्वेश्चन नंबर 27. In angular motion, the formula force for the force causing the motion. तर लिनियर मोशन मध्ये फोर्सचा फॉर्म्युला काय?
Mass into acceleration. 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 F is equal to m into A. A. ठीक आहे. तर इथे हे आयडी जे दिसते हे टायपिंग मिस्टेक आहे, ते विसरून जावा. करेक्टेड ऑप्शन मी तुम्हाला सांगतो. तर एम टी म्हणजे टर्निंग मोमेंट जे मोशन कॉज करतंय त्याचा फॉर्म्युला काय असेल, तर मासला सिमिलर कोण आहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बरोबर आहे का, आणि ऍक्सलरेशनला सिमिलर कोण आहे, अल्फा. त्यामुळे आय अल्फा, तिथं ते डी आलं होतं चुकून, काय पाहिजे, आय अल्फा. शॅल वी कंटिन्यू. Yes. क्वेश्चन नंबर 28 मध्ये हे काय आहे मला समजलं नाही, तुम्हाला समजतंय का बघा. अनफॉर्च्युनेटली काय झालं, जस्ट आता लेक्चर सुरू करण्यापूर्वी मी हे रिव्ह्यू घेताना आत्ताच दिसलं मला. त्यामुळे ह्याचं प्रॉपर काय आहे सर्च करावं लागेल, क्वेश्चन पेपर रिलेटेड सर्च करावं लागेल. We'll read the question, we'll try to understand the question and we'll understand the method to solve it, calculation ची. ठीक आहे. Shall we read it? A pulley starting from rest is given angular acceleration. म्हणजे बघा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट याचा अर्थ काय झालं, ओमेगा 0, बरोबर ना, इक्वल टू 0 is given an angular acceleration अल्फा. आता त्याचं मॅग्निट्यूड आपल्याला दिसत नाही, सेकंड आय सेकंड स्क्वेअर काय असू शकते हे, मॅग्निट्यूड माहित नाही, मग कॅल्क्युलेशन. ठीक आहे. व्हॉट विल बी इट्स अँग्युलर वेलोसिटी ऍट द एंड ऑफ 2 मिनिट्स. तर टी इज इक्वल टू 2 मिनिट्स म्हणजे काय घ्यायचं, 120 सेकंड. लक्षात आलं का. Yes. आणि त्यानुसार तुम्हाला विचारलंय व्हॉट विल बी इट्स अँग्युलर वेलोसिटी, म्हणजे फायनल वेलोसिटी ओमेगा विचारली, बरोबर ना. तर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन तुम्हाला युज करायचं आहे अँग्युलर मोशन साठी. ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस Alpha T. अल्फा टी. फक्त काय झालंय, अल्फाची व्हॅल्यू ही एकदम सिक्रेट व्हॅल्यू आहे, सेकंड आय सेकंड स्क्वेअर. तर ती फक्त पुट करून तुम्ही कॅल्क्युलेट करू शकता फायनल एक्झाम मध्ये, असा प्रश्न आला तर. इज दॅट क्लिअर. Yes. तुम्ही रिव्हर्स जर केला तर 2292 उत्तर येण्यासाठी अल्फा किती हे तुम्ही कॅल्क्युलेट करून क्वेश्चन सुद्धा करेक्ट करू शकता. पद्धत लक्षात आली. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ अँग्युलर मोशन वी हॅव टू यूज. इज दॅट क्लिअर. Yes, sir. Okay, shall we continue? Yes. 29. A car is moving with speed 90 km per hour. Its speed in meter per second 90 into किती करणार हो, 5/18. 5/18. 5/18. 25 मीटर. तर मी तुम्हाला पुन्हा एकदा सांगतो. तर न्यूमरिकल ज्यांना म्हणतात तुमच्या एक्झाम साठी, स्पेशली ऑनलाईन एक्झाम साठी, असे 1 किंवा 2 मार्काचे न्यूमरिकल असतील असा अंदाज आहे. पुन्हा एकदा अंदाज ह्या शब्दाला अंडरलाईन. ओके. 6 आणि 8 मार्काचे मोठे न्यूमरिकल विचारणं प्रॅक्टिकली अवघड आहे. आणि एवढ्या मोठ्या सिलेबस वरती एमसीक्यू किती विचारायचे येतो, फक्त 50. आर यू गेटिंग ऑर नॉट. त्यामुळे मॅक्सिमम फोकस शुड बी ऑन एमसीक्यूज. पुन्हा एकदा सांगतोय, ते वह्या घ्यायच्या, सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे, त्यात परत टेन्शन घ्यायचं, कॅल्क्युलेशन मध्ये गडबड झाली, ह्या सर्व गोष्टी अवॉइड करा. मॅक्सिमम प्रिपरेशन कशाचं करायचंय, एमसीक्यूज. इज दॅट क्लिअर. Yes, sir. Okay. 31. द युनिट ऑफ अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट. अँग्युलर डिस्प्लेसमेंट म्हणजे थीटा, बरोबर आहे का. थीटा म्हणजे काय, अँगल मेजर करायचं आहे. आता या कॉन्टेक्स्ट मध्ये ऑप्शन्स पहा. डिग्री मध्ये थीटा मेजर करता येतो, रेडियन मध्ये मेजर करता येतो, बरोबर का. आणि नंबर ऑफ रिव्होल्युशन म्हणजे 1 रिव्होल्युशन म्हणलं तर तुम्ही 360 डिग्री म्हणता किंवा 2π रेडियन, बरोबर आहे का. Yes. सो ऑल दीज युनिट्स कॅन बी युज्ड टू मेजर द व्हॅल्यू ऑफ थीटा. त्यामुळे उत्तर काय येईल, ऑल ऑफ द अबव. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 32.
1 revolution means हा हॅलो 30 राहिलंय. 30 राहिला काय ओके. The motion of a body along the circumference of a circle linear horizontal vertical असू शकत नाही. So motion along the curve is always angular motion. Thank you very much. Skip झाला होता. Question number 32. 1 revolution means 360 degrees बरोबर आहे 2 pi radian त्यामुळे उत्तर काय येईल both A and B. 34 ला हायलाइट केले काहीतरी प्रॉब्लेम दिसतोय बघा बरं एकदा वाचून. Which of the following statement is wrong? Matter contour नाही contained in the body पाहिजे. पुन्हा एकदा स्कॅनिंगचा प्रॉब्लेम आहे. In a body is called as mass बरोबर आहे. The force with which body is attracted towards center of the earth is weight. Total motion possessed by a moving body is called as हा शब्द काहीतरी वेगळाच आहे. हा शब्द माहित नव्हता त्यामुळे ह्याला हायलाइट केलाय. ठीक आहे तर हे जे काय असेल ते असेल. हे स्टेटमेंट पण बरोबर आहे बरोबर ना. त्यामुळे आन्सर काय येईल नन ऑफ देम. एकदा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर रेफर केला पाहिजे यासाठी. मी तुम्हाला सांगितलं स्कॅन करून टाइप केलेल्या गोष्टी आहेत. आन्सर इज डी. ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. नन ऑफ देम इज रॉंग. पहिले दोन बरोबर आहेत ना. येस ऑर नो म्हणजे लॉजिकल तिसरं बरोबरच असणार की. Shall we continue? Yes. 35. If two masses are connected to two ends of inextensible string passing over a pulley, Latin भाषा ली. R of the mass is lying on horizontal plane, rough horizontal plane. ठीक है. If friction is increased, हा महत्वाचं वाक्य आला बघा. If friction is increased, it will increase its Tension. टेन्शन. त्यामुळे आधीचं काय ते लॅटिन असू द्या अमेरिकन असू द्या हिब्रू असू द्या काय फरक पडत नाही बरोबर. फ्रिक्शन इन्क्रीज केलं की रोप मधलं टेन्शन इन्क्रीज होणार आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes. ओके. क्वेश्चन नंबर 36. Two masses of 10 kg and 15 kg are connected to two ends of inextensible rope and pass over a smooth pulley. म्हणजे फ्रिक्शन झिरो झालं. रोप आणि पुली मधला. The mass 10 kg is lying on a rough plane which is inclined at 25 degrees with the horizontal. If this angle is made 30 degrees. म्हणजे बघा थोडक्यात काय विचारलंय सगळं विसरून जावा. हा इन्क्लाइंड सरफेस आहे. याच्यावरती एक वेट आहे असं सांगितलंय ना. 10 आणि 15 kg. 10 kg हे रफ आहे. इथं पुली आहे आणि हे वेट किती सांगितलं 15 असंच आहे ना. बघा बरं चेक करा एकदा. Two masses 10 and 15 connected in extensible rope pass over smooth pulley. 10 kg is lying on rough plane. ठीक आहे. तर त्यांनी काय म्हणलंय हा जो अँगल 25 डिग्रीज आहे ठीक आहे तो समजा 30 डिग्री केला तर जे टेन्शन इन द स्ट्रिंग आहे त्याच्यावरती काय इफेक्ट होईल? Increase होतंय. तर बघा हा अँगल तुम्ही इन्क्रीज केला म्हणजे हा जो इन्क्लाइंड सरफेस आहे तो तुम्ही या दिशेला नेताय बरोबर आहे का. मग बघा इथं जो वेट डब्ल्यू आहे बरोबर ना त्याचे आपण दोन कंपोनेंट केले. हा कंपोनेंट दिसतोय का आता जरा बोल्ड केला बघा एकदम जाड. जर तुम्ही हा अँगल वाढवला 25 to 30 केला तर हा कंपोनेंट इन्क्रीज होणार आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes. त्यामुळे काय होणार आहे टेन्शन हे ऑफकोर्स इन्क्रीज होणार आहे. शॅल वी कंटिन्यू? Yes. किती झालं 36 झालं ना. 37
two masses 10 kg and 5 kg are connected to two ends of rope which is passing over a smooth pulley. The mass 10 kg is lying on smooth horizontal plane. Okay, 10 kg horizontal आहे and 5 kg is hanging. हॉरिझॉन्टल प्लेन वरती एक मास आहे इथं आणि त्याला पुली अटॅच करून दुसरं मास दुसऱ्या साईडला हँगिंग ठेवलंय. समजलं? इफ masses of both bodies are doubled, acceleration will remain the same. हे आपण डिस्कस केलंय, आठवतंय ना? ज्या प्रमाणात वेट बदलतं त्याच प्रमाणात टेन्शन बदलणार आहे. इज दॅट क्लिअर? Yes. Yes, sir. Okay, so acceleration will not change. Then 38. Two bodies of masses 10 kg and 15 kg. यार पास कर किती वेळा तेच. Two bodies of masses 10 kg and 15 kg are hung from ends of inextensible कसं असतं? Inextensible पाहिजे. हे inelastic. Rope passing over frictionless pulley. If masses of both bodies are doubled, acceleration पुन्हा एकदा तेच remains same. ठीक है. Next, the relation between linear velocity and angular velocity of a cycle be equal to r omega. ही कोणत्याही पोझिशनला सेमच राहणार आहे. बरोबर आहे? Yes. Shall we continue? Yes. 40. Moment of inertia of the pulley. हे आपण चॅप्टर नंबर 4 नंतर डिस्कस करूया. तर पण याचा ऑप्शन लक्षात ठेवा, mr²/α. ठीक आहे. आणि यातला जो थोडासा पार्ट आहे तो आपल्याला चॅप्टर नंबर 4 नंतरच पाहावा लागेल. चॅप्टर नंबर 4 कुठला आहे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अँड सेंटर ऑफ ग्रॅव्हिटी. मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया I is equal to mk². हा तर फॉर्म्युला आठवतो ना सगळ्यांना? Yes, sir. याच्यामध्ये काय एक्सप्लेन करायसारखं नाहीये. Forces 42. Forces which cause the linear motion while which कुठे force causes linear motion while dash dash causes angular motion. तर त्याला आपण टॉर्क पण म्हणतो आणि रोटेशनल मोमेंट पण म्हणतो. काल ते कंपॅरिझन दिली होती, आठवतंय का? लिनियर मोशन आणि अँग्युलर मोशन. तर Yes. टॉर्क किंवा रोटेशनल मोमेंट जे आहे mt, मगाशी फॉर्म्युला बघितलं होतं, आठवतंय का? I into अल्फा, आठवलं का? तर हा. यांच्यामुळे काय होतं? अँग्युलर मोशन क्रिएट होते. त्याला टॉर्क म्हणा किंवा रोटेशनल मोमेंट म्हणा. क्वेश्चन नंबर 43. अँग्युलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ. हे सांगायची गरज नाही ना? Movement of velocity. I omega. करेक्ट. m into v, त्याला अॅनालॉगस I into अल्फा. किती नंबर झाला? 44 ना आता? हा. इन अँग्युलर मोशन टोटल ऍक्सिलरेशन. ठीक आहे. तर ऍक्सिलरेशनचे दोन कंपोनंट असतात, तुम्हाला माहिती आहे, नॉर्मल ऍक्सिलरेशन आणि टँजेन्शियल. तर नॉर्मल हे कसं तर रेडियल असतं, बरोबर आहे का? त्या दोघांची समेशन म्हणजे काय असणार आहे? टोटल ऍक्सिलरेशन. इज दॅट करेक्ट? Yes. नेक्स्ट 45. टँजेन्शियल ऍक्सिलरेशन रिप्रेझेंट्स इन कर्व्हिलिनियर मोशन. तर ते ऍक्सिलरेशनचं मॅग्निट्यूड चेंज हो दाखवतं का? नाही. नाही. चेंज इन नाही. मॅग्निट्यूड ऑफ वेलॉसिटी. कारण ऍक्सिलरेशन हे बेसिकली काय? dv/dt असतं लिनियर मोशन असेल तर, आणि अँग्युलर असेल तर dω/dt. त्यामुळे चेंज इन वेलॉसिटी हे तुम्हाला काय दाखवतं? ऍक्सिलरेशन. बेसिक डेफिनेशन. शॅल वी कंटिन्यू? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. Okay, then 46. Curvilinear motion can be analyzed. ठीक आहे. तर मोशन along the curve जे आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला पार्टिकलचा स्टडी करायचा आहे, म्हणजे पोझिशन ठरवायची आहे. तर रेक्टँग्युलर मेथड तुम्ही यूज करू शकता, कार्टेशियन यूज करू शकता किंवा पोलर. पोलर मध्ये काय काय असतं? एनीवन रिमेंबर्स? R and theta. R theta. R and theta. करेक्ट. तर कोणत्याही मेथडनं तुम्ही पार्टिकलचं लोकेशन
ट्रेस करू शकता. कर्व्हेलिनियर मोशन स्टडी करण्यासाठी हे सर्व मेथड्स चालतील. ठीक आहे. नेक्स्ट 47 द मॅग्नेट्यूड ऑफ टोटल ऍक्सेलरेशन. ठीक आहे. तर ax स्क्वेअर प्लस ay स्क्वेअर म्हणजे टँजेन्शियल प्लस रेडियल, बरोबर आहे का? दोघे रेडियल एकमेकांना परपेंडिक्युलर असतात, त्यामुळे रूट ax स्क्वेअर प्लस ay स्क्वेअर. डायरेक्शन ऑफ टोटल ऍक्सेलरेशन म्हणजे आपलं समेशन एफ एक्स आणि समेशन एफ वाय सारखं आठवलं का? तर Yes. हे टँजेन्शियल ऍक्सेलरेशन, नॉर्मल आणि त्यांचा रिझल्टंट म्हणजे टोटल ऍक्सेलरेशन. इज दॅट क्लिअर? त्यामुळे बघा, डायरेक्शन ऑफ टोटल ऍक्सेलरेशन थीटा कसा काढायचा? tan इनवर्स ऑफ ay बाय ax. And last one, summation fx is equal to m into ax, summation fy is equal to m into ay, and summation mz काय तर नवीनच आहे, are the kinetic equations using f is equal to ma. बरोबर आहे का? बेसिक फॉर्म्युला इथं काय वापरलाय? हॅलो, एम आय ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. तर हे काहीतरी विचित्रच आहे, हे मी पण पहिल्यांदाच बघितलं टू बी ऑनेस्ट. तुम्ही बघितलंय कधी? असलं मॅथमॅटिकल टर्म बघितली जर भीती वाटते ना, लॅमडा म्यू. बेसिक फॉर्म्युला काय? एम इंटू ए. लक्षात आलं का? Mm. त्यामुळे ते बेसिकली काय आहेत? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आहेत. सो हिअर वी कम्प्लीट द एमसीक्यूज ऑफ युनिट नंबर 6. ठीक आहे. याचा अर्थ 6वा चॅप्टर संपलेला आहे. ठीक आहे. जस्ट फॉर म्हणजे तुम्ही अल्टिमेटली एक्झाम फेस करणार आहात म्हणून मी तुम्हाला सांगतो काय काय राहिलंय ते पहा आता. ठीक आहे. दुपारच्या लेक्चर मध्ये काय काय शिकायचंय, थोडासा आनंद वाटेल आपल्याला. युनिट नंबर 7 मध्ये काय काय शिकायचंय? स्क्रीन दिसते का बाळांनो? परत शेअर करू द्या. Share करा sir. ओके ओके ओके. युनिट नंबर 7, इज इट विजिबल? Yes, sir. बघा, युनिट नंबर 7 मध्ये काय शिकायचं बघा. पोटेन्शियल एनर्जी, किती अवघड आहे बघा. कायनेटिक एनर्जी, नंतर लिनियर मोशन मध्ये प्रिन्सिपल ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी. अरे बापरे. आणि ह्याच्यामध्ये शिकण्यासारखा एकच पॉइंट आहे, तो म्हणजे काय? Work energy equation. वर्क एनर्जी इक्वेशन. तर याच्यामध्ये एक डेरिव्हेटिव्ह आहे आणि एक सिंपल न्यूमरिकल, एवढंच या चॅप्टर मध्ये शिकायचं आहे. आर यू गेटिंग? Yes, sir. Yes, सो sir. प्लीज डोंट बी अंडर इम्प्रेशन दॅट वी आर रनिंग फास्ट इन टर्म्स ऑफ सिलेबस. बघा, प्रत्येक एमसीक्यू आपण निवांत डिस्कस केला आता सुद्धा. येस ऑर नो? कारण सिच्युएशन कशी लक्षात घ्या, सेकंड सेक्शन मधले जे चॅप्टर्स आहेत त्यांचा सिलेबस हा ऑलरेडी कट केला आहे. तुम्ही जर पूर्वीचा सिलेबस पीडीएफ तुमच्याकडे असेल, तुम्ही कम्पेअर करा. याच्यामध्ये जे काय 7.2 म्हणून होतं ते सगळं कट केलेलं आहे. आर यू गेटिंग? Yes, sir. हे जे Yes, sir. चॅप्टर्स आहेत, म्हणजे तुम्ही युनिट नंबर 5 पहा, याच्यामधलं पण 5.2 कट केलाय का नाही? दाखवलं होतं मी तुम्हाला चॅप्टर सुरू करताना. लक्षात येत आहे का? तर हे जे चॅप्टर शिल्लक आहेत 5वा किंवा 7वा, हे नॉमिनल यांचा कंटेंट जो बेसिक पार्ट आहे तेवढाच ठेवलेला आहे. अंडरस्टूड ऑर नॉट? आणि सिलेबस कट का केला? याचा अर्थ वेळ कमी आहे म्हणूनच केलेला आहे. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? So we are not going fast in terms of syllabus. The fact is that the syllabus of some of the units is reduced. त्यामुळे हे चॅप्टर लवकर कव्हर होत आहेत. लक्षात येते ना? Yes, sir. बघा, आता 7 मध्ये फक्त आपल्याला वर्क एनर्जी इक्वेशन एवढा एकच पॉइंट शिकायचा आहे. 8वा चॅप्टर पहा बरं. फ्री अँड फोर्स्ड व्हायब्रेशन वगैरे, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऐकलेत काय शब्द कधी? Yes, sir.
ठीक Yes, आहे. sir. जे काय राहिलेलं आहे ते बेसिक टर्मिनॉलॉजी फक्त ठेवलेलं आहे चॅप्टर मध्ये, लक्षात येते. त्यामुळे व्यवस्थित आपल्याला लक्ष देऊन शिकण्यासारखं मोमेंट ऑफ इनर्शिया एवढाच पार्ट आहे, ज्यातला बराचसा पार्ट तुम्हाला माहिती आहे. त्यामुळे इथून पुढे बघा, आज किती तारीख आहे? 18 आहे ना. 18, 19, 20 रोज 2 तास जरी घेतले तरी 6 तास हे आपल्याला मोर दॅन सफिशियंट आहेत. आर यू गेटिंग? Yes, sir. ओके, सो लेट मी मार्क द अटेंडन्स. मला मोबाईल वरून जॉईन करून अटेंडन्स घ्यावं लागेल. युनिट टेस्टचं टाइम टेबल येणार आहे, आत्ताच मेसेज पडलाय. You refer the timetable when it is provided to you. रोहन वंसाळे, वेलकम. बघा, ऍबसेंट नंबर मी सांगतोय, प्लीज बोल नका, अदरवाइज नंबर्स डिस्टर्ब होतात. रोल नंबर 10 इज ऍबसेंट. 20 is absent. रोल नंबर 25 आणि हराळकर किती 34 ना. तुमची स्कॉलरशिपचे फॉर्म चेक करा, त्यामध्ये काहीतरी करेक्शन आलेले आहेत. नेट कॅफेत वगैरे जाऊन ती करेक्शन काय आहे चेक करा. आर यू लिसनिंग? Yes, sir. रोल नंबर 34, रोल नंबर 25 ते एक लिस्ट पण आले आहे ज्यांच्या स्कॉलरशिपच्या फॉर्म मध्ये आहे. इन जनरल सर्वांनी लॉग इन करून महाडीबीटीला चेक करा काय करेक्शन आलेले आहेत का स्कॉलरशिपच्या फॉर्म मध्ये. लक्षात आलं बाळांनो? हो सर. प्लीज चेक करा, महत्वाची गोष्ट आहे, सर्वांना अपील करतो मी. इट इज अ जनरल अपील. रोल नंबर 30 इज ऍबसेंट. काय 10, 20, 30 ओळीनं 3 ऍबसेंट, 32 ऍबसेंट. $35 absent. 38. रोहित जाधव कधी आलेत? सर मागापासून आहे की. काय काय शिकवलं सांगा बरं. हॅलो, ठीक आहे, आय गॉट माय आन्सर. 44 इज ऍबसेंट. $55 रोहित परीट. का बरं ऍबसेंट हा माणूस? चांगला आहे. 68 इज ऍबसेंट. ठीक आहे, थँक्यू. आफ्टरनून सेशन मध्ये आपण 2 लेक्चर घ्यायचा प्रयत्न करूया. अँड विल स्टार्ट न्यू युनिट, युनिट नंबर 7, in which we have to learn only 1 point. Shall we stop here? Yes, sir. Yes. Yes, Okay, sir. thank you very much.